సమయం ఇచ్చిన దైవజనులకి నా ప్రత్యేకమైన जो समय दिए परमेश्वर के दास लोग के लिए प्रत्येक रूप से मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। అయితే ఒక మాట చదువుకుందాం బైబిల్ నుంచి। एक वचन को हम पढ़ेंगे बाइबल से, కీర్తన పుస్తకం जो भजन संहिता 119వ అధ్యాయం 119 अध्याय 73వ వచనాన్ని చదువుకుందాం। जो నీ చేతులు నన్ను నిర్మించి నాకు రూపు ఏర్పరచెను। 73 నీ చేతులు 119 अध्याय 73 पद को నీ చేతులు నన్ను నిర్మించి बाइबल पढ़ने वाला थोड़ा सामने आ जाएंगे, నాకు రూపు ఏర్పరచెను। थोड़ा सामने आ जाएगा। నేను నీ ఆజ్ఞలను నేను నీ ఆజ్ఞలు నేర్చుకున్నట్లు నాకు బుద్ధి దయచేయము। నాకు బుద్ధి దయచేయము। నీ వాక్యము మీద నేను ఆశ పెట్టుకొని ఉన్నాను। నీ యందు భయభక్తులు గలవారు నన్ను చూచి సంతోషింతురు। చాలు। हिंदी में पढ़ेंगे 119 का 73। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई बस भेड़ के समान। बस ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే, यहाँ पर लिखा हो बात क्या है, ఆయన చేతులు उनकी जो हाथ మనల్ని నిర్మించాయి, हमको सृष्टि किया है। తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే, माता के कोख से जन्म होने से पहले ఆయన మనల్ని నిర్మించి वो हमको जो बनाया, ఆయన రూపం మనకిచ్చి, उनका रूप अपन को देते हुए ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే, वो ये बात को बोल रहा है, ఆయన ఆజ్ఞలను మనం అనుసరించాలని, उनकी आज्ञा को हम पालन करना चाहे करके। అలాగే దేవుని సన్నిధిలో उसी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में మంచి బుద్ధి, अच्छा जो बुद्धि, హల్లెలూయా, हालेलुया, ఎందుకంటే क्योंकि ఆయన నిర్మించిన చేతులైన మనుషులమైన మనందరము, वो बनाए हुए हाथों से बनाए हुए మనందరము हम सब ఈ లోకములో इस दुनिया में తప్పిపోతూ हम भटक जाते हैं అజ్ఞానుల వలె अज्ञानता से। దేవుడిచ్చిన బుద్ధిని, परमेश्वर देने वाला बुद्धि को, దేవుడిచ్చిన దైవ స్వరూపాన్ని, परमेश्वर देवा ईश्वरीय स्वरूप को అన్ని పక్కన పెట్టి वो सब कुछ साइड रखते हुए లోకములో जो दुनिया में దాని ఆశల కొరకు, उनकी आशा के लिए, తుచ్చమైన అభిలాషల కొరకు, कुछ अभिलाषा के लिए సగటు మనుష్యుడు एक जो इंसान రాకులాడుతూ ఉన్నాడు। जो प्रयास कर रहा है। అయితే ఇక్కడ దేవుడు మాటలు చెప్తున్న మాటలు ఏంటంటే, यहाँ पर परमेश्वर के हलाने वाला बात क्या है, ఆయన నిర్మించిన చేతుల ద్వారా, उनके जो बनाए हुए हाथों के द्वारा, బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి ఉంది, बाइबल में एक बात कहा है, గాయము చేసేది ఆయనే, जो घायल वही करता है, మరలా మారిపోయేది ఆయనే। उसको ठीक भी वही करता है, ఎందుకంటే क्योंकि ఆయన చేతులు మనల్ని నిర్మించాయి। उनके हाथ ने हमको बनाया है। శరీరంలో ఉన్న అవయవాలన్నీ जो शरीर में पाए जाने हर एक अंग నిర్మించాడు గనుక सब कुछ प्रभु ने निर्माण किया है। బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఏంటంటే, बाइबल में लिखा हुआ बात यही है, యేసయ్య మనల్ని నిర్మించటం కాకుండా यीशु मसीह हमको ఆయన కొరకు మనకు ఏర్పరచుకున్నాడు। उनके लिए हमको चुनौती दिया है, కానీ लेकिन ప్రజలు, लोग, దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ప్రజలు परमेश्वर नियुक्त के लोग పక్కకు తొలగిపోయి जो बाजी में हटते हुए అజ్ఞానుల వలె अज्ञानता से జీవిస్తూ जीवन को व्यतीत करते हुए దేవుడిచ్చిన బుద్ధిని, परमेश्वर देने वाला बुद्धि को, దేవుడిచ్చిన దైవ స్వరూపాన్ని परमेश्वर दे हुए ईश्वरीय बुद्धि को వ్యర్థపరుస్తూ ఉన్నారు। व्यर्थ करते हुए जा रहा है। బైబిల్లో అదే రాయబడి ఉంది, बाइबल में इसी बातों को लिखा నేను है, నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను, मैं आपको चुनौती चुन लिया हूँ, నా సేవకుడు అయిన యాకోబు। तू मेरा सेवक कहलाने वाला याकूब। హల్లెలూయా, हालेलुया, దేవుడు తన సేవకుడు
సేవకుడైన యాకోబుని परमेश्वर अपना सेवक याकूब को ఏర్పరచుకోవటమే కాకుండా सिर्फ नियुक्ति करना తల్లి नहीं, గర్భంలో माता की कोख से ఏర్పరచబడి जो चुनौती लेते हुए తను తల్లి గర్భములోనే माता की गर्भ में से దేవుడు గుర్తించి परमेश्वर हमको पहचानता है। తల్లి గర్భములోనే యాకోబు ఏం చేశాడో తెలుసండి? माता के कोख में क्या किया याकूब? తన అన్న उनका भाई ఏశావు एसाव బయటికి రాకుండా जो बाहर ना आते हुए లోపల పెనుగులాట జరుగుతూ ఉంది. अंदर ही अंदर वो लड़ाई संघर्ष कर रहा है। యాకోబు నేను ముందుకెళ్ళాలని याकूब मैं पहले जाना करके బైబిల్లో రాయబడినట్లుగానే बाइबल में लिखा हो जैसे ఈ లోకంలో కూడా ఎలా ఉందంటే इस दुनिया में भी कैसा है, డబ్బు కొరకు, जो रुपया के लिए, ఆస్తి కొరకు, जो संपत्ति के लिए, అంతస్తు కొరకు, जो ऊंचा महल के लिए, అలాగే ఈ లోక సంబంధమైన సుఖభోగాల కొరకు इस दुनियादारी सुख विलास के लिए ప్రయాసపడుతున్నట్లుగా प्रयास कर रहा जैसे దేవుడు నిర్మించిన ఆయన చేతుల ద్వారా जो परमेश्वर निर्माण किए वो हाथों के द्वारा ఈ రోజు యేసయ్య చేతిలో లేకుండా ये आज यीशु मसीह के हाथों में ना, అపవాది చేతిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. जो दुष्ट शैतान के हाथों में అందుకే पहुंचा। దేవుని వాక్యం అంటుంది इसलिए परमेश्वर के वचन ఆయన में कहा, చేతులు నిర్మించటమే కాకుండా जो मेरा हाथ सिर्फ बनाना नहीं, నా అరచేతిలో నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను. मेरा हथेली में आपको खोदा गया हूँ। ఆయన చేతులు మన తలల మీద ఉంచి उनके हाथ अपने सिर पर रखते हुए మనల్ని నిత్యము కాపాడుతూ ఉన్నాయి. हम निरंतर हमको संभाल कर चल ఇంకొక रहा है। చోట రాయబడిన మాట और एक जगह में ऐसे लिखा ఆయన है, చేతులు మనల్ని ఆదరిస్తున్నాయంట. उनकी हाथ हमको तसल्ली दे ఆయన रहा है। చేతులు మనల్ని పట్టుకొని చంటి బిడ్డ ఎలా నడిపిస్తున్నాడో అలా उनकी जो నడిపిస్తున్నాడు. हाथ हमको छोटा बच्चा को जैसा पकड़ के हाथ पकड़ के थाम के चलता है। ఒక మాటలో అనాలంటే और एक बात में बोलने से తల్లి తన బిడ్డను మరిచినా जो एक माँ अपने दूध पीने वाला बच्चा को भूल सकती है, కానీ लेकिन ఆయన మరవకుండా वो ना भूलते हुए ఆయన ప్రతి దినం నిన్ను పట్టుకొని वो हर दिन आपको पकड़ते हुए నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. चला रहा है। ఎందుకు అంటే क्यों बोलने ఈ से లోక సంబంధమైన సుఖభోగాలు నిన్ను అంటకుండా, इस दुनियादारी सुख जो भोग आपको ना लगने ఈ की, లోక సంబంధమైన పాపము నీ మీద వేరుబడి చేయకుండా, इस दुनियादारी पाप आपको प्रभुता ना करने ఈ पाए, లోక సంబంధమైన అపవాది నీ మీద ప్రయత్నం చేయకుండా, इस संसार का ईश्वर ने आपके ऊपर हमला ना करने पाए, అందుకనే ఆయన చేతులు ప్రతి దినం నిన్నేం చేస్తున్నాయి? इसलिए उनकी हाथ हमेशा ये कर रहा है। ఆదరించటమే కాకుండా सिर्फ तसल्ली देना नहीं, ఆయన ప్రతి దినము చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తూ वो ఉన్నాడు. हर दिन हाथ तान कर चला रहा है। ఎందుకు అంటే क्यों बोलने से ఈ లోక సంబంధమైన భయంకరమైన ఈ యొక్క తంత్రాల నుంచి తప్పించి ये दुनियादारी तमाम तंत्र मंत्र से बचाने के लिए, రాబో ఉగ్రత నుంచి తప్పించి నిన్ను అద్దరికి చేర్చి आने वाला प्रकोप से बचाकर आपको उस पार करने के लिए, ఆ యోర్దాను లాంటి ఉన్నతమైన అనుభూతులకి నడిపించటానికి. योरदान के बराबर ऊंचे अनुभव आपको ले जाने के लिए। ఎందుకు అంటే क्यों बोलने से ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని దేవుడు ఏర్పరచుకోవటమే కాకుండా, इजरायली लोगों को परमेश्वर चुनौती देना नहीं, ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు మోషేని దేవుడు నిర్మించిన దేవుడు. इजराइल परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए मूसा को जो नियुक्त का परमेश्वर, అలాంటి మోషే నడిపిస్తున్నప్పుడు, वैसा मूसा चलाते समय, మోషే అంటే దైవజనుడు, मूसा मतलब परमेश्वर की दास, సాత్వికుడు, जो सात्विक मन से चलने वाला, దేవుని మనసు కలిగిన వ్యక్తి. परमेश्वर को मन को जानने वाला అలాంటి व्यक्ति, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ऐसा इजरायली लोग నడిపించబడుతున్నప్పుడు जो चलाते समय में ఆ దేవుడు నిర్మించిన ఆ నిర్మాణాన్ని परमेश्वर जो निर्माण किया वो निर्माण को పక్కన పెట్టేసి साइड में रखते हुए వేరొక దేవతను పూజిస్తూ, अलग अलग देवी देवता को मानते हुए దైవ సేవకును దుఃఖపరుస్తూ, परमेश्वर के दास को शोकित करते हुए, దూరం అవుతున్నా కూడా जो दूर होते जाने के ఎన్ని बावजूद भी, సార్లు యేసు ప్రభు कितना మోషే बार जो परमेश्वर से మోషే मूसा, ఎన్ని సార్లు యేసు ప్రభు మోషే నువ్వు పక్కకెళ్ళు, जो पर कितना बार मूसा तू हट जाओ, నేను వాళ్ళ సంగతి నేను చూస్తాను मैं उसका हालत देख लूंगा करके बोलने पर भी, కానీ మోషే लेकिन मूसा ఏం చేశాడో తెలుసా? ने क्या किया मालूम? అడ్డుగా నిలబడ్డాడు. जो बीच में खड़ा है, ఇటు ప్రజలకి इस लोगों को ఇటు దేవునికి परमेश्वर के మధ్యవర్తిగా बीच में निलबड्डाడు. मध्यस्थता करते हुए खड़ा हुआ। ఎందుకు అంటే क्यों बोलने से వాళ్ళని దేవుడు ఎలాంటి హాని చేయకుండానట్లు. परमेश्वर का जो प्रकोप बिल्कुल उसको ऊपर ना पड़ने के लिए, ఇప్పుడు సేవకుడు जो अभी सेवक ने
ఇప్పుడు దేవుని సేవకుడు ఇక్కడ నిలబడ్డాడంటే परमेश्वर के सेवक यहाँ पर खड़ा हुआ। దేవునికి ये परमेश्वर के लिए కొత్త నిబంధన అయిన ప్రజలైన మీకు नया नियम का लोग आप लोगों को ఎలాంటి సమస్యలు రాకూడదు कोई भी समस्या न आने के लिए దేవుని సేవకుడైన యాజకుడు మధ్యవర్తిగా నిలబడ్డాడు. परमेश्वर के सेवक के अलावा याजक आपके बीच में मध्यस्थता करता है। కానీ సేవకుల మీద సరిగే వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు. लेकिन सेवक लोगों के ऊपर कुड़कुड़ाना कितने लोग पाए जाते हैं। హల్లెలూయా. ఎందుకంటే దైవ क्यों సేవకుడు बोले से? परमेश्वर के दास మీ కొరకు आपके लिए ఎంత దూరం ప్రయాణం. कितना दूर यात्रा करता है। హల్లెలూయా. ఎందుకంటే क्योंकि बोलने से మా తల్లిదండ్రులు చెప్తే నేను వినలా. लो मेरा माँ पिता నిజంగా రోడ్లు ఆ ప్రయాణము जो रास्ता और यात्रा నిజంగా అనబడుతున్న ప్రయాస जो करने वाला जो प्रयास క్రీస్తునందు పడిన ప్రయాస मसीह में जो होने वाला प्रयास అన్నడు వ్యర్థము కాదు. कभी व्यर्थ नहीं होता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। నేను నిజంగా అనుకుంటున్నాను हम सच में मैं सोच रहा हूँ దేవుడు మిమ్మల్ని अब परमेश्वर आपको దేవుడు అన్నని ఏర్పరచుకొని अब परमेश्वर के दास ఈ ప్రాంతంలో जो नियुक्त करते हुए ఈ సంఘానికి దేవుడు మిమ్మల్ని నియమించాడు. इस कलिशा के మిమ్మల్ని దేవుడు नियुक्त किया। నిర్మించాడు. దేవుడు परमेश्वर आपके लिए नियुक्त किया है। దేవుడు ఈ సంఘానికి కొరకు దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుంటమే కాకుండా ये कलिशा के लिए आपको नियुक्त करना नहीं, ఆయన చేతులు మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాయి. उनकी हाथ आपको पकड़ा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మిమ్మల్ని అధైర్యపడకుండా आप ना हिम्मत ना ఈ छोड़िए। యొక్క దేవుని సన్నిధి నుంచి ఎడబాటు మీలో రాకుండా ये परमेश्वर की उपस्थिति अलग हो कभी ना हो। ప్రతి దినము ఆయన చేతుని మీరు పట్టుకుందురు గాక. हर एक समय में उनकी हाथ पकड़ने पाए। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎందుకు అంటే क्यों बोलने से మిమ్మల్ని నిర్మించింది ఆయనే, आपको जो बनाया वही है, ఆరోగ్యం ఇచ్చింది ఆయనే, जो चंगाई वही दी, ఆయుష్ను పొడిగించేది ఆయనే, उम्र बढ़ाने वाला वही, క్షేమం ఇచ్చేది ఆయనే, भलाई करने वाला वही है, అలాగే నడిపించేది ఆయనే. और चलाने वाला भी वही है। మాటలో చెప్పాలంటే एक बात में बोलने पर ఆయన చేతులు కూడా మీ పక్షమున నిలబడి ఆదరిస్తున్నాయి. उनकी हाथ आपके पक्ष में रहते हुए आपको तसल्ली दे रहा దేనికి है। అధైర్యపడవద్దు, किसी बातों में आप हिम्मत దేని ना కొరకు छोड़ो, చింతించొద్దు. किसी बातों में चिंता मत करना। ఎందుకు అంటే क्यों बोले से ఆయన చేతులు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నడిపించినట్లుగా उनकी हाथ इस्राएलियों को चलाने जैसे మిమ్మల్ని నడిపించునుగాక. आपको भी चलाने అయితే पाए। ఎప్పుడు నడిపిస్తాడు? कब परमेश्वर आपको चलाएगा? బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఏంటంటే बाइबल में लिखा हुआ बात क्या है? ఆయన ప్రేమించిన వారిని उनकी प्यार करने वालों को ఆయన నడిపిస్తాడు. वो चलाएगा। కానీ మీరేం చేస్తున్నారు? आप लोग क्या कर रहे हैं? వాక్యాన్ని ప్రేమించట్లేదు. वचन को प्यार नहीं कर रहे। అలాగే దైవ సేవకుల్ని ప్రేమిస్తున్నారు గాని परमेश्वर के दासों को प्यार नहीं कर रहे। వాక్యాన్ని ప్రేమించలేదు, वचन को प्यार नहीं कर रहे, సంఘాన్ని जो ప్రేమించలేకపోతున్నారు. कलिशा को प्यार नहीं कर रहा। అందుకే ఈ లోక సంబంధమైన ప్రేమ, इसलिए इस दुनियादारी जो प्यार, ఈ లోక సంబంధమైన ప్రేమ అంట इस दुनियादारी जो प्यार है వెర్రితనం కలుగు చేస్తది. जो पागलपन को दिखाता है। కానీ ఆత్మ సంబంధమైన ప్రేమ, आत्म संबंधित जो प्यार है, ఆ పరలోక సంబంధమైన దేవుని ప్రేమ जो स्वर्गीय संबंध परमेश्वर के ఈ प्यार లోకములో నుండి, इस दुनिया से, పాపములో నుండి पाप से भी మనల్ని రక్షించి हमको उद्धार देते हुए, విమోచించి छुटकारा देते हुए, రేపు ఆయన कल का डेट में उनके విమోచించబడిన ఈ సంఘాన్ని जो छुटकारा पाए उस రేపు कलीसिया को జ్యేష్ఠుల సంఘముగా మార్చబోతున్నాడు. जटापन कलीसिया के रूप में बदलने जा रहा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి ఈ రోజు మనం ఆయన చేతుల్లో ఉన్నామా? फिर आज हम उनके हाथों में है क्या? బైబిల్ ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది. बाइबल में और एक बात कहा, మీకు ఎందుకు రెఫరెన్స్ వేయట్లేదంటే आप रेफरेंस क्यों दे रहा बोलने से? నాకంటే అన్న చాలా సీనియర్ అన్న. जो भैया मुझसे भी अच्छा जानकारी ले, ఎందుకంటే నేను అన్న దగ్గర నేర్చుకున్న వ్యక్తిని. जो मैं भैया के पास जो सीखा हुआ व्यक्ति हूँ। నేను ఎంతవరకు ఈ రోజు సేవకుడిగా మార్చబడ్డానంటే आज मैं దేవుని కృప. सेवक के रूप में बदल गया, मतलब परमेश्वर की अनुग्रह। రెండోది అన్న నడిపించిన ఆ ఉన్నతమైన అనుభవం. भैया जो चलाए हुए उच्च अनुभव। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎన్నిసార్లు నేను తప్పిపోయాను, कई बार मैं भटक चुका हूँ, ఎన్నిసార్లు నేను దేవునికి దూరం అయిపోయాను. कि कई बार मैं परमेश्वर से दूर हो అసలు चुका। పరిచర్య అంటే నాకు ఇష్టం లేదు. बिल्कुल सेवा बल से मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। అలాంటిది అన్న ऐसा ఎన్నిసార్లు చిన్న పిల్లోడిగా కూర్చోబెట్టినట్టుగా जो छोटा बच्चों को जैसे सिखाता है, కూర్చోబెట్టి बैठाकर కొన్ని అనుభవాలు నేర్పించి कई बातों को ఈ सिखाते हैं, విధంగా చేయరా, ऐसे करो, ఈ విధంగా నడిపించబడు, ऐसा चलाओ, నువ్వు మంచి సేవకుడు బాబు. आप अच्छा सेवक बन जाओ। అప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటలన్నీ तब उनका
कहने वाला हर एक बात ఎప్పుడు గుర్తొచ్చాయంటే कब याद आया बोलने से దేవుడు నన్ను సేవలో ఆశీర్వదించబడిన తర్వాత ఇవన్నీ परमेश्वर मुझे सेवा में आशीष देने के बाद सब याद आया। హల్లెలూయా हालेलुया। ఈ రోజు నేను మనుషుడి చేతిలో లేను, आज मैं मनुष्य किसी मनुष्य के మా हाथ में, తల్లిదండ్రుల చేతిలో లేను, मेरा मम्मी पापा के हाथों में नहीं, నన్ను నిర్మించిన యేసయ్య చేతిలో ఉన్నాను। मुझे जो चुन लिया वो परमेश्वर के ఆయన हाथों में। చేతిలో ఉన్న వారందరూ ఎలా ఉంటారంటే उनके हाथों में रहने वाला हर एक लोग कैसे रहेगा? హల్లెలూయా हालेलुया। ఆయన చేతిలో ఉన్న వారందరూ ఎలా ఉంటారంటే उनके हाथों में रहने वाला हर एक लोग कैसे रहेगा? ఎప్పుడు దేవునికి మహిమకరంగా ఉంటారు। हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए ఈ रहेगा। లోకంలో ఉన్న ఘనత కంటే इस दुनिया में पाए जाने वाला महानता से भी దేవుల్లో बड़ा। ఉన్న వారందరూ ఒక ఘనతకు సూచనగా మారుతున్నారు। परमेश्वर में रहने वाला एक महानता के लिए 103 కీర్తనలో కూడా ఒక మాట ఉంది, చదవండి 103 जो भजन में भी एक बात लिखा है, చదవండి। पढ़ेंगे एक बात 14 पद को। 14 నిర్మింపబడిన రీతి మనము 103:14 మనము ఉమ్. నిర్మింపబడిన 103 और 14 మనము నిర్మింపబడిన రీతి రీతికి ఆయనకు తెలిసే ఉన్నది, తెలిసే ఉన్నది। మనము మట్టివారమని ఏందంట? మనమంట ఏదేకో నాకు హిందీ రాదు, మనం మట్టి వారమంట। हिंदी में पढ़े, హిందీలో కూడా చదవండి। हाँ, क्योंकि वह हमारी क्योंकि वह हमारे सृष्टि जानता है सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। హల్లెలూయా। ఇప్పుడు చెప్పండి, మనందరం ఎవరమంట? हम क्या है? మట్టి। मिट्टी ही है। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఎందుకంటే యేసు ప్రభు क्योंकि यीशु मसीह మట్టిని मिट्टी को దాన్ని ఒక రూపం చేసి एक रूप को लेकर తన నాసిక రంధ్రముల నుండి अपना नतनों से ఆయన జీవవాయువు ఊదాడు। उनका जीवन के श्वास को फूका అందుకే है। మనిషి లేచి నిలబడ్డాడు। इसलिए मनुष्य जो खड़े हुआ है, ఈ చిన్న జీవితానికి ये छोटा जिंदगी के लिए ఎంత విర్రవీగుతున్నారు, कितना घमंड करता है, ఎంత గర్విస్తున్నారు, कितना घमंड करता है, ఎంతగా అతిశయిస్తున్నారు, कितना अतिशय करता है, ఎంత తొందరపాటు, कितना जो ఎంత जल्दीबाजी, దేవునికి బాధ కలిగించే। परमेश्वर के लिए दुख देने वाले। అందుకే బైబిల్ వాక్యం అంటుంది, इसलिए बाइबल की वचन कहता है, నువ్వు అతిశయించుట आप जो घमंड करने के कारण క్రీస్తులోనే అతిశయించాలి। मसीह में तो घमंड करो। హల్లెలూయా। हालेलुया। మరి యేసు ప్రభు మనల్ని నిర్మించాడు, దేంతో నిర్మించాడు? यीशु मसीह किससे हमको निर्माण किया? మట్టితో చేశాడు। मिट्टी से बनाया, మరలా మట్టికి చేరే వరకు फिर से मिट्टी में मिलते तक మనం ఎలా ఉండాలంటే हम किस रीति से रहना बोले? క్రీస్తు రూపం పరిపూర్ణమగునట్లు मसीह का रूप पूर्णता होने के ఆయన लिए, రూపాంతర జీవితంలో పరిపూర్ణంగా మనం చేరే వరకు उसका जो स्वरूप में परिपूर्णता में हम पहुंचने के लिए మనము ఆయన చేతిలోనే ఉండాలి। हम उनके हाथ में रहना चाहिए। హల్లెలూయా। हालेलुया। బైబిల్ ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది, बाइबल में और एक बात भी लिखा है, ఆయన చేతిలో ఎవరు ఉంటారో उनके हाथ में जो कोई रहेगा వారంట उन लोग ఎప్పుడు దేవునికి, ఇటు సంఘానికి, ఇటు సమాజానికి ఎలా ఉంటారంటే जो समय परमेश्वर के लिए समाज के लिए कैसा ఒక ప్రత్యేక जीता है। మరి మనం యేసయ్య చేతిలో ఉన్నామా, हम परमेश्वर के हाथ में है क्या? లేకపోతే సాతాను చేతిలో ఉన్నామా? शैतान का हाथ में है क्या? దేవుని చేతిలో ఉన్నంత వరకు నువ్వు బలపడతావు, परमेश्वर के हाथ में जब तक था आप ఆశీర్వదించబడతావు, आशीष को पाए, ఆదరించబడతావు, जो तसल्ली को पाए, పోషించబడతావు। जो पालन पोषण होगा, నీ ప్రతి సమస్యకి దేవుడు పరిష్కారం आपकी हर एक చేస్తాడు। समस्या को उत्तर मिलेगा। అపవాది చేతిలో ఉన్నావనుకో, जो शैतान का हाथ में रहने से నీ కుటుంబంలో ఎప్పుడు అసమాధానం, आपकी परिवार में हमेशा अशांति, వ్యాధి, बीमारी, రోగం ఏలుబడి చేస్తుంది। जो बीमारी प्रभुता करे, సమస్యలకి, నీ కుటుంబానికి భయంకరమైన విపత్తులు వస్తా ఉంటాయి। जो समस्या भयानक विपत्ति आपके परिवार में हमला होता అందుకే है। సాతాను చేతిలో ఉంటావా, इसलिए शैतान के हाथ में रहेगा, దేవుని చేతిలో ఉంటావా? परमेश्वर के हाथ में रहेगा। నీవే आप ही ఈ పగటి పూట इस दिन के समय में నిర్ణయం తీసుకో। निर्णय ले लो। ఎందుకో తెలుసా? क्यों मालूम? నిర్మించింది దేవుడు। जो निर्माण करने वाला परमेश्वर। హల్లెలూయా। हालेलुया। బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఏంటంటే, बाइबल में लिखा हुआ बात है। ఏమిటా మాట అంటే, क्या है बात बोलो? నీవు మట్టి గనుక तू मिट्टी है इसलिए మరలా మట్టిగా మారే వరకు फिर से मिट्टी में बनते तक నీ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం, आपकी आत्म संबंधित जो ఒక जीवन, మహిమకరమైన జీవితం కలగాలి। एक महिमा के साथ तू चलना है। బైబిల్లో దావీదు మహారాజు ఉన్నాడు। जब बाइबल में दाऊद महाराजा है, ప్రారంభంలో ఎన్నో తన రక్తపాతాలతో తన చేతులు నిండిన, जो शुरुआत में कई
खून से लहू से उनका हाथ मारने के बावजूद కానీ ముగింపులో जब आखिरी में తను ఎలా ముగించాడంటే कैसा वो ఒక समाप्त किया, మహిమకరమైన జీవితం కలిగి एक महिमा के साथ उनका जीवन को समाप्त किया। కారణం ఏమిటో తెలుసా? कारण क्या है बोलने తన చేతులు రక్తముతో ఉన్నాయి, उनकी हाथ खून से भरा है, ఉన్నాయి, पाप से भरा है, లోకమంతా తన సుఖభోగాలతో ఉన్నాయి। जो दुनियादारी तमाम सुख भोग से भरा है। కానీ ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపడి ప్రభు जिस दिन పాదాలు పట్టుకోగలిగాడు, पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों को पकड़ा, చివరి వృద్ధాప్యములో కూడా जब बुढ़ापन में भी ఒక మహిమకరమైన ముగింపు ముగించి एक महिमा के साथ उसका जीवन के अंत हो चुका है। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఎందుకని ఈ మాట చెప్తున్నానంటే क्यों इस बातों में मैं कह रहा हूं? ఆత్మ సంబంధమైన అనుభవాల్లో इस आत्म संबंधित जो अनुभव में దేవుడు మిమ్మల్ని నిర్మించడానికి కారణం ఏమిటంటే परमेश्वर आपको निर्माण करने का कारण क्या है बोलने से? ఆయనతో ఉండాలని నువ్వు, उनके साथ रहना करके, ఆయనలో ఉండటానికి నువ్వు, उसमें बने रहने के, ఆయనలో ఉండి నువ్వు ఆయనతో పాటు నువ్వు నడవగలిగితే, उसके अंदर रहते हुए उनके साथ चलने के लिए, వెంబడించినట్లయితే उनका पीछा करने से, ఆయన ప్రతి విషయములో हर एक विषय में నీ ఉద్దేశములు ఆయన గ్రహిస్తాడు। आपकी जो तमाम उद्देश्य को वो నీ ग्रहण करता है। సమస్యకు పరిష్కారం కలిగించే కాకుండా आपकी समस्या को सिर्फ तो परिष्कार करना नहीं, విన్ను తట్టి నిన్ను నడిపిస్తాడు। आपकी पीठ को थामे रखते हुए चलाएगा। ఆమేన్, హల్లెలూయా। ఎందుకని ఈ మాట మీకు చెప్తున్నానంటే क्यों इस बातों में मैं कह रहा ఈ हूँ? కడవరి దినాల్లో, इस आखिरी दिनों में, చివరి దినాల్లో, आखिरी दिनों ఈ में, ప్రభు రాకడ అంత్య దినాల్లో जब प्रभु का आगमन का नजदीक वाले दिनों में, భయంకరమైన కరోనా వచ్చి भयानक जो कोरोना आते हुए 2 సంవత్సరములు 2-3 साल దేశాలు, పట్టణాలు, గ్రామాలు देश అన్నిటినీ और शहर सब कुछ అన్నిటిని అతలాకుతలం చేసేసి, सबको उल्टा पुल्टा करते आए, కానీ ప్రజల్లో మార్పు రావలేదు। लेकिन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। దేవుని భయం ఇంకా రావట్లేదు। परमेश्वर का डर बिल्कुल नहीं हो रहा। బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, बाइबल में लिखा है, ఆనాడు పాత నిబంధన ఇశ్రాయేలు ప్రజలు उन दिन पुराने नियम के इस्राएली యేసు लोग, ప్రభు వస్తున్నాడంటే భయం, जो परमेश्वर आ रहा बोलने से डर, దేవుని వాక్యం వచ్చిందంటే భయం। परमेश्वर के वचन आ रहा बोलने से डर। కానీ ఈనాటి క్రైస్తవులు ఎలా लेकिन ఉన్నారు? आज की जो ईसाई लोग कैसा है बोलने से? పాస్టర్లు వస్తున్నారన్న భయం లేదు, पास्टर लोग आ रहा ना, कोई डर नहीं है। ఆ దేవుని వాక్యం ఇంత ధారాళంగా ప్రకటించబడుతుందన్న భయం లేదు। परमेश्वर की वचन इतना विस्तार रूप में कहना करके वो भी डर नहीं है। ఎందుకండి? क्यों? మా నడుములు కట్టుకొని, हम कमर कस के बांध कर, ఆకలి దప్పులు మానుకొని, जो भूखा प्यासा भूल कर, ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం తినకుండా ఎందుకు सवेरे से कुछ भी ना खाते हुए क्यों इस दो? ఎందుకు వచ్చాం మీకోసం? क्यों आया आपके लिए? ఏందండి? क्यों? మాకు లేదా? हमको नहीं है क्या? మా బంధువులు లేరా? हम रिश्तेदार తిండి లేదా? అన్నిటి పక్కన పెట్టాం सब कुछ साइड रखा है। మీకోసం ఎందుకు? आपके लिए क्यों? కొంతమందినైనా అగ్నిలో నుంచి లాగి थोड़ा सा लोगों को आग से खींचकर పరలోకానికి వారసులుగా మార్చడానికి, स्वर्गीय वारिस ठहराने के लिए, మీ కొరకు आपके लिए మా ఆకులు, जो हमारा మా भूख, దప్పికను, हमारा जो प्यास, మాకున్న ఆశలన్నీ చంపుకొని, तमाम आशा को दफनाते నడుములు हुए, కట్టుకొని कमर कस के बांध మీ कर కొరకు పరిగెత్తుతున్నామంటే आपके लिए दौड़ रहा बोलने से, మీరు ఎవరి చేతిలో పడటానికి? आप किसके हाथ में पढ़ने के लिए? బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, बाइबल में लिखा है, ఆయన చేతిలో పడుట उनके हाथों में पढ़ना భయంకరం అంట। भयानक बोल रहा है। మరి ఎవరి చేతిలో ఉంటారో किसके हाथ में रहेगा? ఒకసారి మీరే నిర్ణయించుకోండి। अपने आप को एक बार आप लोग कल्पना कीजिए। ఎందుకో తెలుసా? क्यों बोलने से? చివరి దినాలు ఇవి, आखिरी दिन है, కృపాకాలం ముగింపు దినాలు, ये अनुग्रह का समय खत्म होते जा रहा है, భయంకరమైన శ్రమలు రాబోతున్నాయి। भयानक महान क्लेश आने जा रहा है। ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, प्रकाशित वचन में लिखा है, తల్లి తన గర్భముతో ఉన్నప్పుడు जो माता अपना गर्भ में रहने से, భయంకరమైన ఈ కరువు దినాలు, जो भयानक जो अकाल का समय, కరోనా సమయం ఎంత కరువులు వచ్చినాయండి? कोरोना का समय में कितना जो अकाल आया, ఎంత కరువు అంటే कितना अकाल आया, అంత భీము దొరికితే గంజి నీళ్లు తాగటానికి కూడా అంత కరువు అయిపోయింది। थोड़ा सा तो चावल मिलने से उसको पस्य जब पानी डालेंगे उसको पस्य बनाने के लिए भी कोशिश, అంత భయంకరంగా అయిపోయింది మా పరిస్థితి। इतना भयानक परिस्थिति हो चुकी, అయినా కూడా फिर भी మా ప్రభుని వదలలేదు, हमारा प्रभु को हम नहीं छोड़ा, దేవుని వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టలేదు। परमेश्वर की वचन को नहीं छोड़ा, అందుకే ఆయన इसलिए वो భయంకరమైన
మన శ్రమలో కూడా जो भयानक क्लेशों में भी సహనముతో నడిచాము గనుక सहनशाली शक्ति के साथ चला, తర్వాత మహా కార్యాలు మా జీవితంలో జరిగాయి. उसके बाद महान कामों को हमारा जीवन में शुरू करना आरंभ। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। అందుకే బైబిల్లో అక్కడ రాయబడిన మాట इसलिए बाइबल में लिखा हुआ एक ఆయన बात అంటున్నాడు, वो बोल रहा ఈ है, మట్టి శరీరం మహిమ శరీరులుగా మారుదురుగా. इस मिट्टी का देह महिमा మన में ముగింపు बदले। ఒక మహిమకరంగా రావాలా. हमारा जो जो अंत जो महिमा के साथ चलना चाहिए। బైబిల్లో ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది, बाइबल में और एक बात लिखा है, చదవండి. ఆదికాండం तो पढ़ेंगे उत्पत्ति 2, पुस्तक 7, 8 చదవండి. 2వ दूसरा अध्याय 7 और 8 पद को हम 7వ पढ़ेंगे। వచనం. దేవుడైన యెహోవా దేవుడైన యెహోవా నేల మట్టితో నరుని నిర్మించి ఏ మట్టితో? నేల మట్టితో నేల మట్టితో నరుని చేసి వారి నాసికారంధ్రంలో జీవాయువును ఊదా ఆయన వాయువు ఊదాడు కనుక నరుడు జీవాత్మాయను అతనేమాయను? జీవాత్మాయను ఇప్పుడు చెప్పండి. अब बताइए, యేసు ప్రభు కృప లేకుండా यीशु मसीह का अनुग्रह ना ఒక గంట बगैर బ్రతకగలరా? 1 घंटा जी सकता क्या? ఒక సేవకుడు एक सेवक గుంటూరులో ఉంటాడు. गुंटूर में पाया जाता है। అతను అమెరికా నుంచి వచ్చే డబ్బుతో తన సంఘాన్ని సహవాసాన్ని కట్టుకుంటున్నాడు. जो अमेरिका से आया उनकी पैसे से कलिसिया को सब कुछ बना रहा है, కానీ लेकिन కరోనా సమయంలో जो कोरोना के समय చివరి అంచుల్లో పోరాడుతున్నాడు, ఇటు మరణముతో పోరాడుతున్నాడు. आखिरी में मृत्यु से वो संघर्ष कर रहा है। ఆయన ఫేస్బుక్ లో ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ పెట్టారండి. उसका फेसबुक में छोटा सा वीडियो क्लिप, ఎందుకంటే क्यों बताया? ఆ సేవకుడు उस सेवक ने ఇది అమావాస్య రోజు ప్రార్థన పెడతాడు. अमावस्या का प्रार्थना, ఎంతమంది భయంకరమైన దురాత్మను పారదోలేడు. कई दुरात्माओं को भगा दिया है। కానీ అలాంటి సేవకుడు ఏంది ప్రభు అయ్యా భయంకరమైన అంచుల్లో ఉన్నాడు ఏంటయ్యా? ऐसा सेवक ऐसे मृत्यु से ఆయన मृत्यु का ఏడ్చుకుంటూ चोर में क्यों रहा बोलने से? ఏడ్చుకుంటూ रोते रोते 2 చేతులు జోడించి ప్రార్థన చేయండి అని పెట్టాడు. दोनों हाथों को जोड़कर నా प्रार्थना कीजिए बोल रहा है। వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టినప్పుడు व्हाट्सएप ग्रुप में रखने से నిజంగా ఒక సేవకుడు కన్నీళ్లు కారిస్తే जो सच में एक सेवक आंसू దేవుడు के साथ కోరుకున్నాడండి. परमेश्वर चुप न ఎమ్మటి ఆ సమయంలో ఆ సేవకుడి కోసం ప్రభువా जो तुरंत वो सेवक के నువ్వు लिए ఏర్పరచుకున్న సాధనమయ్యా. आप जो नियुक्ति के जो आपकी हथियार है, అతను ఏదో చేసి తెలిసి తెలియక చేశాడేమో, క్షమించి మరలా कोई भी जाने अनजाने में कोई गलती की हो तो माफ कर दो। మరలా బలిపీఠం ఉంది ప్రభువా దయచేయ్యా फिर से वो वेदी के सामने आने पाए, అని ప్రార్థన చేశామండి. ऐसा हम प्रार्थना किया है। ఆ పాస్టర్ గారు वो परमेश्वर के 5 दास లక్షలు పెట్టిన బ్రతకరన్న వ్యక్తులు जो 5 लाख रखने के बावजूद वो जीवित नहीं रहेगा, దేవుడు ఒక్క రాత్రి లేవనెత్తాడు. परमेश्वर एक ही रात को उठाया है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎందుకని ఈ మాట చెప్తున్నానంటే क्यों इस बातों को मैं बोल रहा हूँ? ప్రభు క్షమించి परमेश्वर माफी करते हुए ఒడ్డుకు చేర్చేవాడు. जो उस पार करने वाला है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆయన మనల్ని తోసివేసే దేవుడు కాదు, वो हमको इनकार करने वाला परमेश्वर పక్కన नहीं, పెట్టే దేవుడు కాదు. साइड रखने वाला परमेश्वर नहीं ఆయన है। ఎందుకు నీకు నాసిగ్రంథంలో జీవాయువు ఊదాడంటే क्यों अपना तुझ में जीवन की श्वास ఈ फूका? లోకం కోసం కాదు నువ్వు జీవించాల్సి इस ఉంది. दुनिया के लिए नहीं हो, आप जीवन పర సంబంధమైన వాటి కొరకు నువ్వు జీవించాలి. स्वर्गीय संबंध में बात कर तू जीवन దేవుడిచ్చిన వాక్యం కొరకు బ్రతకాలి. परमेश्वर दिए वचन के लिए जीना है। బైబిల్ ఏమంటుంది? बाइबल क्या बोल रहा है? ఎవరైతే ఆయనలో ఉంటారో, जो कोई उसमें रहेगा, ఎవరైతే ఆయనతో ఉంటారో, जो कोई उसके साथ रहेगा, ఎవరైతే ఆయనతో కలిసి ఉంటారో जो कोई उसके साथ चलेगा, వారు మాత్రమే జీవిస్తారు. सिर्फ उन लोग जीवित पाएगा। బైబిల్ ఏమంటుంది వాక్యము? बाइबल में वचन क्या है? ఎవరైతే ఎవరు హృదయంలో వాక్యం ఉంటుందో जिनका हृदय में वचन है, ఆ వాక్యం ఏం చేస్తుంది? ये वचन क्या करेगा? బ్రతికిస్తుంది. जीवन देता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। బ్రతుకు నీటిమే కాకుండా सिर्फ जिलाना जलाना ప్రతి नहीं, విషయంలో ఆయన ఆలోచన ఇచ్చి हर నడిపి. एक विषय में सोच को देते चलता చివరి है। ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తా. आखिरी में एक छोटा सा वचन इब्रानी बोलकर मैं पुस्तकम सुनाऊं। इब्रानी पत्री 3వ అధ్యాయం 3रा अध्याय 3వ వచనం 3रा पद 4వ వచనం. चौथा पद को हम पढ़ें। కొంచెం 2 విషయాలు చెప్పి ముగిస్తా. 2 बातों को मैं ఆ, ప్రతి ఇల్లును ఆ, ఎవడైనా ఒకరి చేత కట్టబడును, ఆ. సమస్తమును
కట్టినవాడు దేవుడే. ఇంటి కంటే దానిని కట్టినవాడు ఎక్కువ ఘనత పొందినట్లు ఈయన మోషే కంటే ఎక్కువ మహిమకు అర్హుడుగా ఎంచబడింది. ముందు చెప్పబో సంగతులు సాక్షార్థముగా మోషే పరిచారకుడై ఉండి దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకంగా ఉండెను. చాలు. హల్లెలూయా. అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే హిందీలో కూడా మాట చదవండి. क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है. नालगो वचन पढ़ सकते, चौथा कोई पढ़े, चौथा ही पढ़े थे. नीचे भी और पढ़ना. तीसरा पढ़ो क्या? तीसरा पढ़. तीसरा नहीं पढ़े ना. क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే यहाँ पर लिखा हुआ రెండు రకాల ఇల్లు ఉన్నాయి. दो प्रकार की घर है. ఒకటి లోక సంబంధమైంది, एक दुनियादारी घर, రెండోది ఆత్మ సంబంధమైంది. दूसरा आत्म संबंधित. ఆ ఇల్లు वो घर నీ హృదయమే. आपकी हृदय ही है. హల్లెలూయా. మరి నీ హృదయంలో ఏముండాలి? आपके घर में क्या रहना है? ఒకటి एक ప్రార్థన జీవన్, రెండోది వాక్య ధ్యానం, दूसरा वचन की अध्ययन. ఈ రోజు आज के दिन ఏ కుటుంబంలో చూసినా कोई भी क्रिश्चियन అలజడి, जो बेचैनी, అసమాధానం, अशांति, समस्या, అపవాది వారిని ఏలుతూ ఉంది. जो शैतान उसको प्रभुता कर रहा है. ఈ రోజు నేను చెప్పే మాటలు ఏమిటంటే आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, నిర్మించిన చేతులు आपको बनाए जो నీ హృదయాన్ని పరిశీలించి आपकी हृदय को అంటున్న మాట ఏంటంటే, ऐसा बोलने वाला మోషే मूसा ఇల్లంతట్లో నమ్మకస్తుడు, पूरे घराना में विश्वासी है. హల్లెలూయా. అంటే उसके मतलब ఇటు శారీరకంగా, ఇటు భౌతికంగా, शारीरिक तौर पर से भी भौतिक रीति से, దైవికంగా, ईश्वरीय तरफ से అన్ని విషయాల్లో सब बातों में ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వాడు. पूरे घर में वो विश्वास योग्य ఈ రోజు చెప్పండి, आप लोग बताइए, ఈ రోజు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన మీరందరూ आप परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए. आप సేవకులకి నమ్మకంగా ఉంటున్నారా? परमेश्वर के दासों के साथ సంఘానికి నమ్మకంగా ఉంటున్నారా? कलिसिया के साथ विश्वास మీరు చేసే విశ్వాస జీవితానికి నమ్మకంగా ఉంటున్నారా? आप करने वाले विश्वास जीवन में विश्वास योग्यता, మీరు ఇచ్చే కానుకలు దశమ భాగాల విషయంలో నమ్మకంగా ఉంటున్నారా? आपकी जो देने वाला दशमांश जो भेंट सबके लिए विश्वास योग्य जीवन जी रहा है क्या? ఒకవేళ లేకపోతే यदि ऐसा नहीं रहेगा तो రోమా పుస్తకంలో అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, पत्री में అకౌంటబుల్ అంటే ప్రతి దానికి లెక్క అడగబోతున్నాడు. हर एक चीजों के लिए हिसाब किताब देना है. అందుకే బైబిల్లో వాక్యంలో రాయబడింది, बाइबल के वचन में लिखा है, నెబుకద్నెజర్ राजा को ఏమంటున్నాడో తెలుసా? क्या बोल रहा हूँ मालूम है? నేను నిన్ను తూచినప్పుడు मैं आपको तोलने के कारण తక్కువగా కనిపించావు కనుక तो कम दिखाई ఈ రాజ్యానికి నువ్వు పనికిరావని, इस राज्य के लिए तो लायक नहीं है, తీసివేసి उसको हटाते हुए ఇంచుమించుగా लगभग గడ్డి మేపించాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలు? उसको खिलाया. कितना साल? ఎన్ని సంవత్సరాలు? హల్లెలూయా. మీరు ఎన్ని వాక్యాలు వింటున్నారు కదా, ఎన్ని సంవత్సరాలు వినిపించారు? कितना साल घास खाया है నెబుకద్నెజరు ఎన్ని సంవత్సరాలు గడ్డి మేపించాడు? जानवर के जैसे पक्षी के कोना को जैसे बन गया. कितना साल ऐसे घास चराया. దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा. హల్లెలూయా. ఇంచుమించుగా लगभग నెబుకద్నెజర్ ने బైబిల్లో చాలా రాయబడి ఉంది. बाइबल में क्या కాబట్టి దాని లోపలికి వెళ్ళట్లేదు, కానీ ఒక మాట ఏంటంటే, తూచినప్పుడు సమాజానికి, సంఘానికి తక్కువగా కనిపించాడు. परमेश्वर दृष्टि में हल्का पाया है, అందుకే గడ్డి మేసాడు. इसलिए वो घास चराया. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 3.5 సంవత్సరం గడ్డి మేసాడు. लगभग 3.5 साल घास को चराया. దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा हो. హల్లెలూయా. ఈ రోజు आज के दिन में దేవుడిని నేర్పరచుకున్నాడు కనుక परमेश्वर आपको దేవుని ఇల్లంతట్లో, परमेश्वर के तमाम घराने में నమ్మకంగా ఉండు. विश्वास योग्य जीवन को जियो. నువ్విచ్చే అర్పించే అర్పణ విషయమైన, चढ़ाने वाला जो भेंट, నువ్వు చేసే విశ్వాస జీవితం, करने वाला विश्वास जीवन,
అలాగే నీ కుటుంబం, నీ భర్త విషయంలో, आपकी जो परिवार पति के పిల్లల विषय విషయంలో बच्चों के प्रति నమ్మకంగా ఉండు. विश्वास योगी जीवन जियो, అలాగే उसी रीति से ఇంటర్నల్ లైఫ్ అంటే నీ హృదయంలో आपके अंतर्गत जीवन में నమ్మకంగా ఉండు. विश्वास के साथ चलो। బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, बाइबल में कहा నమ్మకత్వానికి పెట్టుబడి ఏంటంటే, जो विश्वास योगी जीवन के लिए, బైబిల్లో సలోమాన్ అంటాడు కదా, बाइबल में सलोमन बोल रहा है, ఏమిటి ఆ మాట అంటే, क्या उसके लिए रखा है? యథార్థముగా ఆయన సన్నిధిలో నడుచుటమే. ये यथार्थता के साथ सिधायपन ఆయన के साथ జ్ఞానం కలిగి ఉండటం అంటే యథార్థత కలిగి ఉండటమే. उनकी ज्ञान के साथ चलना मतलब ఈ రోజు सिधायपन। అజ్ఞానులుగా ఉండకూడదు అంటున్నాడు. आज अज्ञानता से में नहीं रहना ఇప్పుడు है। దేవుడు ఇచ్చింది ఎందుకు నిర్మించాడంటే జ్ఞానములమని నడుచడానికి, ज्ञान से तो चलने के लिए ఆయన प्रभु ने निर्माण సన్నిధిలో జ్ఞానముగా నడుచుకోవటానికి మనం उनको उपस्थिति నేర్చుకుందాం. में ज्ञान के साथ चलने के लिए प्रभु ने निकाला। నేర్చుకుందాం. हम सीखेंगे। ప్రభు ఇల్లంతట్లో నమ్మకంగా మోసేలాగా ఉందాం. प्रभु का घर में जो विश्वास है कि जैसे मूसा के बराबर रहे। సంఘంలో నమ్మకంగా ఉన్నా నీ కనిష్ట- హృదయంలో నమ్మకంగా లేకపోతే कलिसिया में दिखने के लिए विश्वास है कि दिखने से आपको हृदय में రేపు विश्वास లెక్క అడుగుతాడు. कल का डेट में आपको हिसाब किताब మేనే టేకిల్లు పార్సినని దేవుడు హస్తం రాసినప్పుడు मैंने टेकल फार्स बोल करके परमेश्वर के हाथ लिखा है द्वार पर। దేవుని రాజ్యంలో తక్కువ కనిపించావో परमेश्वर के राज्य के बारे में तू నువ్వు कभी చేసిన दिखाई नहीं। భక్తి తేలిపోద్ది. आपकी जो भक्ति हल्का पाया जाएगा। నువ్వు ఇంతవరకు ఖర్చు పెట్టిన ప్రయాసం వ్యర్థమైపోద్ది. अभी तक कच्चा के जो प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। అందుకే దేవుని ఇల్లంతట్లో జ్ఞానము కలిగి जो परमेश्वर के तमाम घराने में ज्ञान के साथ నమ్మకంగా జీవించు. विश्वास योगी के साथ బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, बाइबल में लिखा నమ్మకమైన వారికి మెండైన దీవెనలు विश्वास వస్తాయి. योग्य व्यक्ति को भरपूरी आशीर्वाद मिले। ప్రతి విషయంలో నమ్మకంగా జీవించు. हर एक विषय में विश्वास योगी के साथ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నమ్మకత్వం లేకపోతే जो विश्वास योगी जीवन नहीं रहने से లేనిపోని శాపాన్ని తెచ్చుకునే అవకాశం. जो ऐसी फालतू शापों को कमाएगा। ఎందుకని చెప్తున్నానంటే, क्यों बता ఆ నమ్మకం బట్టి దేవుడు जो विश्वास योग्यता के साथ దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. परमेश्वर हमको आशीर्वाद చివరికి देगा। ఒక్క మాట ఏంటంటే, आखिरी में एक बात में ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని నడిపిస్తున్న మొదటి రాజు సౌలు మొదలుకొని जो इजराइल का शुरुआत का राज सौल राजा से लेकर చివరి రాజు కోనియా వరకు, आखिरी राज कोरिया तक, కోనియా వరకు, कोनिया तक కోనియా అంటే ఓటిపుండ వాటివాడు. जो कोरेश कोरिया కోనియా कोनिया కోనియా అంటే ఓటిపుండ వంటి जो వాడు. ऐसी फटा हुआ मटके के बराबर, అంటే పైకి మాత్రం బాగా ఒక నిండు కుండగా ఉంటాడు, दिखने में अच्छा मटका जैसे दिखता है, కానీ లోపల చూస్తే ఊటి కుండ వంటి వాడు. लेकिन अंदर वो फटा हुआ। అంటే ప్రజలు క్రైస్తవులు కూడా ఎలా ఉన్నారంటే, लोग ऐसा है పైకి చూస్తే భక్తి గలే వారి వలె ఉంటున్నారు. ऊपर भक्ति जैसे दिख रहा है। అందుకే అపోస్తులైన పౌలు తిమోతి అంటున్నాడు, इसलिए प्रेरित पौलुस తిమోతి, तिमोथी నీ దగ్గర ఉన్న ప్రజలు आपके पास रहना పైకి चाहिए। భక్తి గలే వారి వాళ్ళే ఉంటున్నారు గాని ऊपर भक्ति जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन దానిలో ఉన్న శక్తిని उसके अंदर ఆశ్రయించలేకపోతున్నారు. पा जाना शक्ति को नहीं पा रहा है। మరి దేవుని శక్తిని సామర్థ్యాన్ని అనుభవించేవారైతే जो परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति को अनुभव पाने वाला పైకి व्यक्ति, భక్తి గలవారు ఎలా చేస్తున్నారు? స్తోత్రం చెల్లింతుము. ऊपर जो भक्ति करने वाला ऊपर ऊपर मुंह से गाता है, కానీ లోపల భక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? अंदर ही अंदर ही जो भक्ति करने वाला, ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా कोई कितना समस्या आने के बाद కథలను సియోను కొండ వల్ల నిలబడతారు. ना गिरने वाला सिय्योन पर्वत पहाड़ पर खड़े हो जाएगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం దేవుని కొరకు నిలబడదాం. हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। నిజంగా ఆయన చేతులు మనం నిర్మించడమే కాకుండా सच में उनकी हाथ उनको निर्माण करना ఈ नहीं, రోజు భయంకరమైన లోకంలో పడిపోకుండా भयानक दुनिया में ना गिरते हुए, ఆయన భయంకరమైన ఆ యొక్క సమస్యల్లో మనము తుట్టిల్లిపోకుండా जो भयानक समस्या में हम ना भटकते हुए, ఆయన హస్తము చాపి वो जो हाथ को फैलाते ఈ हैं, రక్షణ అనే ఓడలోనికి తెచ్చి, वो उद्धार के जहाज में आपको लेके आए। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ సంఘంలో మనం అంటుకట్టబడదాం, इस कलिसिया में हम స్థిరపరచబడదాం, स्थिर हो जाएंगे। ఆదరించబడదాం. तसल्ली को ఎందుకో తెలుసా? क्यों बोलना? ఈ సంఘంలో ఉన్నది ఎవరు అంటే इस कलिसिया में रहने वाला कौन है? దేవుని చాపిన హస్తము చేత నడిపించబడిన వాళ్ళు. परमेश्वर फैला हुआ हाथों से चलाने वाला। హల్లెలూయా. हालेलुया। కాబట్టి इसलिए మనం తొట్టిల్లు పోకుండా हम ना भटकते ఆయన हुए చేతిలో ఉన్నాం. उनके हाथों में रहें। బైబిల్ ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది, बाइबल में और एक बात, ఎవరైతే ఆయన చేతిలో ఉంటారో जो कोई उनके हाथ में रहेगा వారిని ఏం చేస్తాడు? उनको क्या करेगा? ఆయన భూషణ కిరీటముగా. वो जो मुकुट के बराबर। హల్లెలూయా.
మనుషులు ప్రతి వారికి ఏం చేస్తాడంట? हर एक लोगों के लिए क्या काम? సంతోష కారణముగా చేస్తాడు. संतोष की कारण बनाता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ యొక్క పగటి మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ये दोपहर के समय में ఈ వాక్యమైన మీరందరూ आप वचन को सुनने वाला हर एक लोग పూర్ణంగా ప్రభుని హత్తుకుందాం. पूर्ण से प्रभु को हम थामे रखें। పై పై భక్తి వద్దు. ऊपर ऊपर भक्ति को नहीं। మన ఇల్లు हमारा जो घर, సిమెంట్, ఈ ఇల్లు जो घर, ఈ లోక సంబంధమైన ఇల్లు, ఈ మందిరం दुनियादारी जो घर, సిమెంట్ తో ఎంత గట్టిగా కడితే जैसा सीमेंट से जितना मजबूत ఒక बनेगा, 30 సంవత్సరాలని సిమెంట్ కి ఒక వారంటీ ఇస్తారు. जो 30 साल 40 साल करके, కానీ మనకు వారంటీ లేదు, तो గ్యారెంటీ कोई वारंटी नहीं, गारंटी नहीं। హల్లెలూయా. हालेलुया। బ్రతికినంత కాలం हम जिंदगी भर ప్రభుని प्रभु को కలిగి ఉండటమే थामे रखते हैं। క్రైస్తవ్యం. जो इस आयत को, మరి ఆయనలో ఉంటావా? उनमें रहेगा क्या? ఆయనతో ఉంటావా? उनके साथ रहेगा क्या? ఆయనతో ఉండటమే కాకుండా उनके ఆయనలో ఉండటమే साथ కాకుండా रहना नहीं, उसमें रहना है। ఆయన ఆజ్ఞలు ప్రేమిస్తూ उस आज्ञा को प्यार करते हुए దేవుని సన్నిధిలో परमेश्वर की उपस्थिति में, ఆయన ఇల్లంతట్లో उनके మోషే तमाम घराना में मूसा ने, నీవు నేను మన ముందుము గాక. आप ऐसा मैं मूसा के बराबर रहने पाए। ఆమేన్. आमेन। ఉండటమే కాకుండా रहना नहीं, మన భక్తి తేలిపోకుండా हमारा भक्ति ना हल्का ना होने। బైబిల్లో కొలస్సీ పత్రికలో बाइबल में कोलोसे की पत्री రాయబడి ఉంది, लिखा है, నీ హృదయం భద్రపరచుకో. आपकी हृदय को सतर्क रखना। హల్లెలూయా. हालेलुया। హృదయం బహుఘోరమైనది, वो हृदय बहुत भयानक బహు వ్యాధి కలిగిందంట. भयानक बीमारी है उसमें। కాబట్టి इसलिए ఆ హృదయంలో లోకము, తుచ్చమైన అభిలాషలు, उस हृदय में दुनिया और तुच्छ अभिलाष అపవాదికి को, ఏలుబడి ఇవ్వకుండా जो दुष्ट शैतान का शासन को ना चलाते हैं, ఒకటి ఆయన రక్తాన్ని, उनके लहू को, రెండోది వాక్యాన్ని वचन को, दूसरा ఈ హృదయంలో చేర్చుకొని आपके हृदय में पहुंचाते हैं। క్రీస్తుకి, मसीह को, ఇటు సంఘానికి, इस कलीसिया के ఇటు लिए, దైవ సేవకులకు परमेश्वर के दासों के लिए నమ్మకస్తుడిగా ఉండు, विश्वास योग्य जीवन जीते, నమ్మకస్తురాలుగా ఉండు. विश्वास योग्य जैसे चलती हुई అప్పుడు నీ యొక్క హృదయాన్ని పరిశీలించే దేవుడు అంటున్నాడు. आपके हृदय को परीक्षा करने वाला परमेश्वर। హల్లెలూయా. అప్పుడు చూసి దేవుడు ఏం చేస్తాడు? तब देखकर परमेश्वर क्या बोलेगा? అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, क्या बोलता है? మన పితరులకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలన్నీ మీకు ఇచ్చునుగాక. पूर्वजों को दिए तमाम आशीर्वाद को हमको दे देगा। మన పితరులకు ఇచ్చిన ఆయన తలాంతులు, అభివృద్ధి, సమృద్ధి అయిన కృప మనకి వచ్చునుగాక. हमारे फोटो को दिया हुआ जो आशीष हमको भी देने पाए। ఆమేన్. आमेन। తలలు వంచుదాం, सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। ఎందుకో తెలుసా? क्यों बोलने से? దేవుడు ఊరకనే నిన్ను నిర్మించాల. हाँ, परमेश्वर आपको తల్లి ऐसी గర్భములో రూపింపబడక మునిపే माता के कोक्ष में जन्म होने के దేవుడు पहले నిన్ను నిర్మించి परमेश्वर ने आपको नियुक्त करके ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడంటే, क्यों नियुक्त किया ఈ बोलने से? లోకముల నుండి వేరు చేసి इस दुनिया से आपको अलग करके దేవుని ఆజ్ఞలు పరిపూర్ణంగా ప్రేమించటానికి, परमेश्वर की तमाम आज्ञा को पालन करने, పరిపూర్ణంగా మోషేలాగా నమ్మకస్తుడిగా ఉండటానికి, पूर्ण से मूसा के बराबर ఈ विश्वास, లోకము దాని కార్యాలు ఏది నిన్ను అంటకుండా, जो दुनिया उसके कार्य कोई भी आपको ना కొలస్సీ लगे, పత్రికలో రాయబడి ఉంది, जो पत्र में लिखा है, నీ హృదయం భద్రపరచుకో, आपकी हृदय को, నీ మనస్సు భద్రపరచుకో, आपकी जो నీ हृदय, ప్రవర్తన భద్రపరచుకో, आपकी जो నీ చూపులు, క్రియలు चाल అన్నిటిని चलन को భద్రపరచుకో. अच्छे से रख। ఎందుకో తెలుసా? क्यों? హృదయం పరిశుద్ధత లేకపోతే जो दिल में पवित्रता ना ఆయన रहे, చేతిలో ఉండలేవు. उनकी हाथ में नहीं रहे, ఒకవేళ ఉండాలని ప్రయత్నించినా यदि रहेंगे करके प्रयत्न करने पर జారిపోయే అవకాశం ఉంటది. जो रुकने का अवसर मिल जाए। బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఎంతో తెలుసా? बाइबल में लिखा हुआ बात ఆయన ये है, హస్తము ఆదరించే హస్తము, उनकी हाथ आपको तसल्ली देने वाला हाथ, ఆయన ధైర్యపరిచే చేతులు ఆయన చేతులు, और वो हिम्मत देने वाला हाथ है, నిన్ను పట్టుకొని అద్ధరి చేర్చే చెయ్యి ఆయన హస్తము. आपको पकड़ के उस पार करने वाला हाथ। స్తోత్ర. అందరూ ప్రార్థన सभी చేసుకుందాం. लोग प्रार्थना करेंगे। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. हालेलुया। నీ కుడి హస్తం హత్తుకొని ఉన్నది, నీ ఎడమ చెయ్యి తల క్రిందల ఉన్నది, నీ కుడి నీ ఎడమ చెయ్యి తల క్రిందల ఉన్నది. Amen. 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 Amen.
నిండుగా నిండుగా ఉంచిన प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। స్తోత్రం 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 సర్వశక్తుడా సర్వాధికారమైన ప్రభువా నిరంతర స్తోత్రాలు नित्य स्तुति धन्यवाद को एक ही परमेश्वर నీ నామానికి వందనాలయ్యా आपकी ऊंचे नाम के लिए धन्यवाद प्रभु। ఇంతవరకు నా తండ్రి నీ పక్షాన अभी तक आपके पक्ष में నీ దైవ సేవకుడు నిలబెట్టుకొని आपकी दास को खड़ा करते हुए బహు చక్కడైనటువంటి ప్రభువా अच्छा जो बातों को प्रभु ఒక ప్రత్యేక కోణంలో एक अलग जो रीति से మాతో నాయన हमसे प्रभु నీ జుంటె తేనె దారుల కంటే విలువైన మాటలు आपकी जो मधु से मीठा हुआ भर बातों को మీరు మాతో మాట్లాడుతూ हमसे వచ్చారు बातचीत करते हुए आया प्रभु। అయ్యా మీరు మమ్మ తల్లి గర్భంలో నుంచి నిర్మించినారయ్యా माता के कोख से हमको नियुक्त किया प्रभु, అయ్యా మనిషిని నేలమట్టితో నిర్మించారయ్యా जो मिट्टी से बनाया प्रभु, అయినను ప్రభు తండ్రి फिर भी నీ మహిమార్థమై आपकी महिमा के कारण అయ్యా మీ కృప ద్వారా ప్రభు आपकी अनुग्रह के द्वारा प्रभु అయ్యా ఇల్లు కట్టువాడి కంటే जो घर बनाने वालों से भी ఇల్లు కట్టిన వాడు जो घर बनाए व्यक्ति అయ్యా శ్రేష్ఠుడని श्रेष्ठ करके మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారయ్యా आपने हमको बताते आया। అదే రీతిగా ప్రభు उसी रीति से प्रभु అయ్యా ప్రభు తండ్రి భూలోకంలో इस पृथ्वी में అయ్యా ప్రభు భూలోకంలో నాయన इस पृथ्वी में हम అయ్యా ప్రభు మోషే मूसा ने నీ ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడిగా మార్చబడుతూ వచ్చాడయ్యా आपकी तमाम घराना में विश्वास योग्य बनते हुए आया प्रभु। అదే రీతిగా నాయన మేము కూడా उसी रीति से हम भी ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ इस दुनिया में रहने के बावजूद भी నీ సంఘంలో आपकी कलिशा में అయ్యా నీ సంఘంలో మేము आपकी कलिशा में हम అయ్యా నీ నమ్మకస్తులుగా ఉండనట్లుగా जो सिधाईपन पर रहने के लिए అయ్యా నీ దైవ సేవకులకు మేము కుడిభుజంగా ఉండునట్లుగా आपके दास के लिए जो हम दाएं हाथ के रूप में रहने के लिए అయ్యా మేము మార్చబడదుము గాక నాయన हम बदलने पाए प्रभु, మేము మార్చబడదుము గాక అయ్యా ऐसे बदलने पाए प्रभु। అదే రీతిగా ప్రభువా మీ దైవ సేవకుల్ని నాయన जो आपके दासों को प्रभु పడుతున్న ప్రయాసను వ్యర్థం కాకుండా जो प्रयास करने वाला हर एक प्रयास व्यर्थ ना होते हुए, అయ్యా ప్రభు విస్తారమైన ఆత్మల సమూహాన్ని నడిపించండి అయ్యా जो कई आत्मा को देते हुए चला ఈ మహాపుర పట్టణంలో ప్రభు इस महान जो शहर में విస్తారమైన ఆత్మల సమూహాన్ని कई చూసి आत्मा को झुंड को देखने के అయ్యా लिए మా కళ్ళు తెరవబడినట్లుగా हमारा आंख खुलने के విస్తారమైన लिए, ఆత్మల సమూహం ఈ మందిరంలోకి వచ్చినట్లుగా जो विस्तार रूप में आत्मा को पहुंचने के लिए కృపను కలుగు చేయండి అయ్యా आप अनुग्रह दे दीजिए प्रभु। అయ్యా ఒక యోధుని చెంగు పట్టుకొని एक यहूदी को जो वस्त्र को पकड़कर 10 మంది వస్తారన్న వాగ్దానాన్ని ప్రభువా 10 लोग आए करके जो प्रतिज्ञा दिया प्रभु, ఈ వాగ్దానం ప్రభువా इस जो प्रतिज्ञा ఈ प्रभु, సంఘంలో నెరవేర్చబడును గాక इस నాయన कलिशा में पूरा ఈ होने సంఘంలో నెరవేర్చబడును గాక पाए। అయ్యా. इस कलिशा में जो पूरे అయ్యా, होने నీ पाए। దైవ సేవకులు పడుతున్న ప్రయాస వ్యర్థం కాకుండా आपके दास लोग करने वाला इस प्रयास में कभी व्यर्थ అయ్యా, ना మీ होने, ఆహారాన్ని నీళ్ళ మీద చల్లుడి आपकी जो भोजन को जो पानी पर फेंको, అవి తిరిగి మీ యొద్దకు వస్తాయన్న వాగ్దానం वापस जो आपके पास आगे करके అయ్యా बोला। నీ దైవ సేవకుడు ప్రభు నీ మాట చొప్పున आपकी दास आपकी बातों के अनुसार అయ్యా సమృద్ధి అయిన ఆహారాన్ని చల్లుతున్నాడయ్యా जो समृद्धि के साथ जो भोजन को फेंक रहे అయ్యా हैं, ఒక దినంలో మీరు దర్శింప చేయండి एक दिन में इसको दर्शन दे दीजिए। అయ్యా విస్తారమైన ఆత్మల సమూహాన్ని సంఘంలో చేర్చండి అయ్యా विस्तार रूप में आत्मा का जो झुंड को यहाँ पर पहुंचा అయ్యా दीजिए। అట్టి కృపను భాగ్యాన్ని మీరు కలుగు చేయమని उसी प्रकार का अनुग्रह और भाग्य को प्रदान कीजिए। అయ్యా ఇంతవరకు నాయన నీ వాక్యాన్ని బోధించిన మీ దీనదాసుడికి కూడా ప్రభు अभी तक जो वचन बोला हुआ आपका जो दीन दास को भी అయ్యా విస్తారమైనటువంటి కృపను బలపరచండి विस्तार जो अनुग्रह से बलवंत करते हुए, అయ్యా నీ బిడ్డ పడుతున్న ప్రతి ప్రయాసలో మీ సన్నిధిని తోడుగా ఉంచండి आपके बेटा जो करने वाला हर एक प्रयास में आप साथ అయ్యా, रहे। నా కృప నీకు చాలు అని వాగ్దానం मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी करके जो बोलने ఆ वाला प्रभु, వాగ్దానం పట్టుకొని నీ బిడ్డ ముందుకు సాగునట్టుగా కృపను కలుగు वो చేయండి అయ్యా. प्रतिज्ञा को पकड़ कर आगे बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। అయ్యా రాబోతున్న తరాలకు నాయన ప్రభు आने वाला जो पीढ़ी के लिए प्रभु, విస్తారమైన ఆత్మల సమూహాన్ని నడిపించే నాయకుడిగా మార్చబడను कई आत्मा को चलाने वाला जो नायक रूप में बदल दीजिए। అట్టి కృపాభిషేకం చేత నింపండి అయ్యా. उस प्रकार के अनुग्रह और अभिषेक प्रदान कीजिए। మరొక్కసారి ప్రభువా
और एक बार हमको प्रभु ఈ సంఘంలో కూడిన ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరున దీవించమని, एक कलिसिया में पाए जाने हर एक व्यक्ति का नाम नाम लेकर वो आशीर्वाद ప్రతి देते, బిడ్డను పేరు పేరున దీవించి नाम नाम से आशीर्वाद देते। ఆ చెప్పబడిన వాక్యం వాళ్ళలో 100 ఫలింపు భరితంగా बताए हुए जो మార్చబడాలి। वचन जो 100 गुना फल में बदलने के लिए, ఆ విస్తారమైన దీవెనల చేత जो बहुतायत से आशीर्वाद को వారును, వారి కుటుంబము, उन लोगों के परिवार, వారి తరము, उनके जो पीढ़ी తరం వెంబడి తరము पीढ़ी के దీవించబడును बाद पीढ़ी आशीष पाने के लिए शक्ति అట్టి दीजिए। కృపాభిషేకంలో ప్రతి బిడ్డ మోసుకొని వెళ్ళును గాక నాయన। उस प्रकार का अभिषेक हर एक व्यक्ति उठा के जाने के लिए शक्ति दीजिए। ఈ కొద్ది చిన్నవాడి ప్రార్థన యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి। तो थोड़ा सा प्रार्थना विनती मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सहभागिता, ज्ञान तक उनकी उपस्थिति में चलते हुए जब उनकी आशीष को पाने के लिए तैयार होने वाला हर एक व्यक्ति का उनका अनुग्रह युगानुग तक होते रहने पाए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीर्वाद देने पाए।